सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया। बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेता। सुरगवास रघुवर करा सगरीपुरी समेता। जोए कथा सुनयर गावै दुख पाप ते निकट न आवै। बिसना भगत किए फल होई आद ब्याद सवै सकै न कोई। आद ब्याद सवै सकै न कोई। जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक दसां पातशाहियां जी दी जोत। हाजिर नाजिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र सतगुरां दे सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु की साजी साज के निवाजी। गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए। समय और सवासां नूं सफला करिए। सतगुरां दीआं खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना कीती है, विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम पातशाह सतगुरु जी और पाउंटा साहिब की धरती ते विराजमान ने शशोभत है। ते इधरों पहाड़ी राजे जिन्हां दा गुरु सतगुरु जी दे नाल बहुत ज्यादा विरोध है, उन्हां ने बैर कमाउणा कीता सतगुरु जी दे नाल। ते गुरु प्यारे हुण भीमचंद सैन पहाड़ी राजा जिहदे पुत्र दी शादी है, ब्याह आनंद कारज है। हुण इस संबंध विच भीमचंद सैन दे पुत्र दी बरात है ना जिहड़ी इधरों बिलासपुर तो श्री आनंदपुर साहिब दे नज़दीक बिलासपुर है, इत्थों रवानगी प्राप्त करके इधर श्रीनगर फतेह शाह राजे दी पुत्री दे नाल ब्याह आनंद कारज होण दी विचार है। वो बरात उत्थे जा रही है। ते ये बरात नूं जदों पता लग्या ना इधर कि सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा एक पावन पवित्र स्थान शशोभत है, जिथे सतगुरु जी ने कुछ समा पहला आनंदपुर साहिब दी धरती तो चल के इत्थे डेरा लाया। पक्के तौर ते वो नगर वसाउणा कीता, स्थान वसाउणा कीता, जिथे बहुत वधिया सुंदर किला उसारिया। वो नगर दा वो किले दा नाम पाउंटा साहिब है, जमुना नदी दे किनारे ते है। ते जिथों दी इन्हां ने लंघना रस्ता पैंदा है, उहदे रस्ते दे उत्ते ऐन जमा उस रस्ते नूं टच करदा वो जिहड़ा पाउंटा साहिब दा पावन पवित्र स्थान है। ते कहंदे हुण सतगुरु जी दे कोल दी लंघना जदों कोल दी लंघांगे गुरु सतगुरु जी दे नाल साडा सामना होवेगा, उधरों सतगुरु जी दा साडे नाल सामना होवेगा।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਖੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਪੈਂਡਾ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਲਾਬਾਟ ਨੂੰ, ਲੰਬੇਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜੇ, ਮਹੂਰਤ ਲੰਘ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਲੈਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ਗਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਖੇੜਾ ਕਰਨਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਦੂਤ ਭੇਜੋ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਾਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰਤਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੈਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਬਣਦਾ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਦਫਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੂਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਆ ਦੂਤ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਸੁਲਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਿਆਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੂਰਮੇ ਕਿੰਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ
ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਥੀ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਦਾਰ ਬੜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਸਮੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਸੂਰਮੇ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣਾ ਪੜਾਓ ਕੀਤਾ ਬਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭਾ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖੜੇ ਦੇ, ਕੋਮਲ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 2 ਸਿਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਪਾਪੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਾਂਗੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਲਾੜੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੌਤ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕੇਗਾ ਨਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਏਦਾਂ ਗਿਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਝੜਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਉੱਤੋਂ ਝੜਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਣਗੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਪਕੜਿਆ। ਉਹ ਤੀਰ ਪਕੜਦੇ ਪਕੜਦੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ। ਬੈਠੇ ਆ ਸਭਾ ਸਜਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਪਕੜਿਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤੀਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਈਏ ਛੁੱਟ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਧਸੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿੰਨ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੀਰ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਤੀਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੂਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੇਨ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਲਕਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਦੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਦੂਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਦਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਹਿਲੂਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਿਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਫੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਯੋਧੇ ਆ, ਫੌਜ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਗਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਵਿਚਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠਾ ਏ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਅੰਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਸੋਚ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਈ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਭਤੀਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਵਸਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਏ, ਪੈਂਡਾ ਏ, ਰਸਤਾ ਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਰਾ ਯੁੱਧ ਮਚੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਵਰਜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘਣ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਰਾ ਯੁੱਧ ਮਚੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਯੁੱਧ ਮਚੇਗਾ ਹੀ, ਭਾਰਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ,
ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਾਂਗੇ। ਵਿਆਹਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੌਤ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਹਦਾ ਧੜ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਹੈ ਧੜਾ ਨਾਲੋਂ ਇਦਾਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਭੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ। ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਕਿਉਂ? ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਨਿਭ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ, ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਏ, ਕਿਆ ਥੀਏ ਜੈ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਸੱਦੈ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੂਣਾ ਨਿਭਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਝੂਠਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੂਣਾ ਨਿਭਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝੂਠਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ, ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਚਿਤਾਰਦਾ ਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪਰਵਾਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਦੂਣਾ ਨਿਭਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਿਤਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਰਸਤਾ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਤੁਰ ਪਿਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਐ, ਥੰਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂਰ ਦਗਦਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਲੋ ਜਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਥੰਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਸਤਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ। ਇਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੀ ਸੂਹ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੇਲੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਆ, ਰੱਥ ਹੈ, ਊਠ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸੰਢੌਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ
ਸਾਈਂ ਬੁੱਧੂ ਸਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਖਾਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 500 ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਦੇ 500 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ 500 ਸੂਰਮੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਦਰ-ਬਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਢੌਰੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। 500 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਊਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਦਰਖਤ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇਖਦਾ, ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਉਸਾਰਿਆ, ਸੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਗਰ ਬੇਅੰਤ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ, ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਨ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਰੋ ਬਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਤਾਵੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ, ਡਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੂਰਮਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ
क्योंकि कथा विचार का जो समय समाप्त हो चुकिया। सतगुरु जी कृपा करन आप संगत का कदम कदम चलिया लेखे लाउण। आप संगत नूं सतगुरु जी दर कर दे नाल जोड़न। ऐसी कृपा रहमत सतगुरु जी सब दे वरताउण। आओ सतगुरु जी दे सन्मुख समाप्ति करन दा यतन करिए। 6 पौड़ियां श्री आनंद साहिब दे जाप करके उपरंत अरदास जोदड़ी बेनती विच शामिल होइए। रहिंदी विचार आपां कल नूं सरवण करांगे अगे किवें करके विचार बनदी, किवें इत्थे दा माहौल बनदा, जंग छड़दी नहीं छड़दी, सतगुरु दी लंघण दिंदे नहीं लंघण दिंदे, की विचार बनदी, की सतगुरु दी मर्जी बनदी है, वो रहिंदी विचार आपां कल नूं सरवण करांगे। आओ सतगुरु जी कृपा करदे ने।